हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजै, बचने तोर मोर मन मन। जन कौ पूरन दीजै, हाँ बल बल जाओ रमैया कारण। कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछुरेत माधो। जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवों। चिर भयो दर्शन देखे, तू चाओ सज्जन मंडिया। दे सिस उतार, नैन महंजे तरस दे। कद पसी दीदार, फरीदा तन सुका पिंजर थिया। तलियां खुड है कागा, अजय सुरब न बहुड़ो। देख बंदे के भाग, कगा क्रंग टंडोलिया। सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुहो। फिर देखन की आस, जे तू मित्र असाडड़ा। हिक भूरी ना वे छोड़, जियो महंजा तो मोहया। कद पसी जाने तो है, हमें अब गुण परे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख बिख, माया मोह परम पै भूले। सुत दरस एक उत्तम पंथ, सुनयो गुर संगत। तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास। राखो सरना सुकहा टल गुर सेविया। अहनस सहज पाए, दर्शन परस गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, सिफत संबंध। नूर अरसों कुरसों छटिया, तुद डिठे
सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाह साहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दा साहो सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। राग आसा महला पहला आप विचार सो परखे हीरा। एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मान मानते मानतीरा। आप विचार सो परखे हीरा। एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मान मानते मानतीरा। ऐसा सराहु साहु सराफी करे साचे नदर एक लिव तरै रहाउ। पूंजे नाम निरंजन सार निर्मल साच रता पैकार। सिफत सहज कर गुर करतार। आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए। गुर ते बाट महल कर पाए। कंचन काया ज्योत अनूप तिर पावन देवा सगल स्वरूप। मैं सो तन पल्लै साच अखूट। पंच तीन नव चार समावै तरन गगन काल तार रहावै। बाहर जातो उलट परावै। मूरख होए न आखी सूझै जेहवा रस नहीं कहया बूझै। भिख का माता जग सो लूझै। उत्तम संगत उत्तम होवै गुण को तावै अवगण तोवै। बिन गुर सेवे सहज ना होवै। हीरा नाम जवे हर लाल मन मोती है तिसका माल। नानक परख नदर निहाल। हीरा नाम जवे हर लाल
मन मोती है तिसका माल। नानक परखै नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। ऐसे परम कृपालु परोपकारी सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी सतगुरां जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे चवर छतर तखत दे मालक वालिए कुल आलम हस्ती है मुकद्दस आवाज ए शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र बारगाह विच हाजरीन सतगुरां जी दे परम प्यार विच परोती हुई गुरु खालसा सत संगत जीओ। वडभागे हो जो आप जी निता प्रत गुरचरणा विच गुरसंगत विच जुड़दे हो। उत्तम भागां दी निशानी है, क्योंकि बिना भागां तो जीव नूं सतसंगत दी भी प्राप्ति नहीं हुंदी। पातशाह जी बख्शिश करते ने वडभागी हर संगत पावहे। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ
ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। बड़े प्रेम सहित आप जी जुड़ करके गुरु के कीर्तनिया पासों रबी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਹੋ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਏਕ ਲਿਵ ਤਰੈ। ਸਰਾਫ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜੌਹਰੀ ਫਰਕ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜੌਹਰੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧ ਸਿਰ ਮਠਾਈ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਰਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਪਾਰਖੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ RAM ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮੰਸ। ਤੂੰ RAM ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਲਏ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੌਹਰੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਭਈਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 413 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 414 ਅੰਗ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ। ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਮੋਲਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਕ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਾਇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਘ ਗਏ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਮਾਲਕ। ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਈਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਲਾਇਆ।
ਕਿਉਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਾਨੈ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਮਾਨੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਧੀਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਸਾਹੋ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਦਾ, ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਐਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਰਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਹੋ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸਰਾਫ ਹੈ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਫੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਦਰ ਏਕ ਲਿਵ ਤਰੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਏਕ ਲਿਵ ਤਰੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਲਿਵ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਪੂੰਜੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਰੋ। ਪੂੰਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੂੰਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਧਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਓਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਰ, ਨਿਰੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਰਤਾ ਪੈਕਾਰ। ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰ ਪਲਸ ਮਲ, ਮਾਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੀਆ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਰੀਏ ਨੇ, ਪਾਰਖੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਕਾਰ ਨਿਆਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਹਿਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੌੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੇ ਸੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇ। ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕਹਾਏ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਇਣ, ਨਰ ਪਲਸ ਆਇਨ, ਆਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ।
ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹੇ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਖੜਾ ਹੈ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਆਬਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੌਣਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਕੜ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਚੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਗ ਚੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਚੋਰ ਵੱਡੇ ਇਹ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਠੱਗ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਗੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਟ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਟ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਟ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਘਾਲਾਂਗੇ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤ ਅਨੂਪ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਅਨੂਪਾ,
ਉਹ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਭਾਵਨ ਦੇਵ ਸਗਲ ਸਰੂਪ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੂ ਨੇ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋ ਧਨ ਪੱਲੇ ਸਾਚ ਅਖੂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਖੂਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੱਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚ ਤੀਨ ਨਵ ਚਾਰ ਸਮਾਵੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵ 9 ਖੰਡ ਨੇ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਕੁੰਟ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰ ਰਹਾਵੇ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਲ ਧਾਰ ਰਹਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਮਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਝਾਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਲਟ ਪਰਾਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਨਾ ਆਖੀ ਸੂਝੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋਢੇ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ ਹੈ। ਕੀ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਨਾ ਆਖੀ ਸੂਝੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਵਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ। ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਖਕ ਮਾਤਾ ਜਗ ਸੋ ਲੂਝੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਸਤ, ਬਿਖ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਜਗ ਸਿਓ ਲੂਝੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੂਝਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੁਪਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਮ ਸੰਗਤ ਉਤਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਣ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਟਿਕਾਊ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਵੇਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੇਲੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ।
ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਰਸ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਵਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।